श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेन् नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपे गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। दण्डवातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि।
नमामि। माला कमंडलुल से करनी चिलामा, डमरू त्रिशूल वचिला करमा विराजे। ऊंचा द्विहस्त कमले शुभ शंख चक्र, एवा नमो विधि हरि सुस्वरूप दत्त। एवो दी देखाड़ वाला एवो दियो गाड़, देखो तारो रूप बदे एवो दी देखाड़। एवो दी देखाड़ वाला एवो दियो गाड़, देखो तारो रूप बदे एवो दी देखाड़। एवो दी देखाड़ वाला एवो दियो गाड़, देखो तारो रूप बदे एवो दी देखाड़। एवो दी देखाड़ वाला एवो दियो गाड़, देखो तारो रूप बदे एवो दी देखाड़। भूलावी हूँ मारूने तारा माडू बाड़ वाला, तारा माडू बाड़। भूलावी हो मारू ने तारा माडू बाड़ वाला, तारा माडू बाड़। तू तारा माँ भेदन देखो एवो दी देखाड़। एवो दी देखाड़ वाला एवो दियो गाड़, देखो तारो रूप बदे एवो दी देखाड़। एवो दी देखाड़ वाला एवो दियो गाड़, देखो तारो रूप बदे एवो दी देखाड़। जुग जूना बंद नैना, गाई तो सुजाड़ वाला, गाई तो सुजाड़। जुग जूना बंद नैना, काई तो सुजाड़ वाला, काई तो सुजाड़। अंदर बाहरी तूने देखो एवो दी देखाड़। एवो दी देखाड़ वाला एवो दियो गाड़, देखो तारो रूप बदे एवो दी देखाड़। एवो दी देखाड़ वाला एवो दियो गाड़, देखो तारो रूप बदे एवो देखाड़।
આપ્યું તારાને આપી રાખો મન મોજાર વાલા રાચો મન મોજાર આપ્યું તે તારાને આપી રાખ્યું મન મોજાર વાલા રાખ્યું મન મોજાર આપ્યું તે તારાને આપ્યું તે તારાને આપી રાચું મન મોજાર રાચું મન મોજાર રાચું મન મોજાર આપ્યું તે તારાને આપી રાચું મન મોજાર વાલા રાચું મન મોજાર शीसे पुणे तापी छानु एवो दी देखा એવો દી દેખાડ વાલા એવો દી ઉગાર દેખું તારું રૂપ બધે એવો દી ઉગાર એવો દી દેખાડ વાલા એવો દી ઉગાર शंभु शरणी पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करीने शिव दर्शन आपो શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરીને દર્શન શિવ આપો दया करीने शिव दर्शन आपो દયા કરીને દર્શન શિવ આપો तुम्हे भक्तो ना दुख हरनारा शुभ शवनु सदा करनारा તમે ભક્તોના દુઃખ હરનારા શુભ સૌનો સદા કરનારા तो मंदमती तारी अकड़ गति कष्ट कापो दया करीने शिव दर्शन आपो શંભુ શરણે પડી મારું ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો अंगे भस्म स्मशान निचोड़ी संगी राखो सदा भूत तोड़ी અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોરી સંગ રાખો સદા ભૂત ડોરી भाले तिलक કર્યું કંઠે વિષ ધર્યું અમૃત આપો દયા કરીને દર્શન શિવ આપો હે શંભો શરણે પડી માગું ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો દયા કરીને શિવ દર્શન આપો દયા કરીને દર્શન શિવ આપો
पूजितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्याललम्बोदरं च मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। ॐ नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीर्थे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या आकाशे तारकं लिङ्गं पाताले हाटकेश्वरम् मृत्योर्लोके महाकालं त्रयलिङ्गं नमोऽस्तुते। गुरु हि ब्रह्मा गुरु हि ज्ञान गुरुः साक्षात् विभूषितम् गुरुमार्गे परं तत्त्वं तस्मै गुरुवन्दनं गुरुदत्त गुरुरङ्ग अवधूत हि परं गुरु तस्मै कारुण्यभावेन गुरुचरणे वन्दनं गुरुचरणे वन्दनं गुरुचरणे वन्दनम्। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजाते सयो प्रभो गरचना सप्तसृष्टिस्थित्यन्तकारिणि
रुचिताण्डव रचयिता नटराज राज नमो नमः सर्वसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः आद्य गुरु शंकर पिता आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सर्वसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नाद मृदंगना भगवीर ब्रह्मांडमा नाद हृदंगना तब के ब्रह्मांड नित होतनाद प्रचंडना प्रचंडना नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाटमा विष्णागमाला कंठमा विषादिमाला कंठमा नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः तव शक्तिवा मागे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता शक्तिवांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता सर्वेद माये संभिता सौमेध गाये संहिता नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो बोलो श्री गणपति गजानन महाराज की आद्य शक्ति अम्बे जगदीश्वर महादेव की तड़केश्वर महादेव की
શિવ આરાધના સેવા સમિતિ આયોજિત આજની કથાના ચોથા દિવસે આપ સૌ શિવ ભક્તોને ફરીથી વ્યાસપીઠ પરથી મારા હર હર મહાદેવ, ઓમ નમઃ શિવાય. તો જોમ વધવો જોઈએ, ઘટતો જ જાય. હવે તો આજે તો માઇક બી સારું છે. અમારા ભટ્ટ સાહેબે બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરી છે. ફરીથી એક વખત હર હર મહાદેવ. ખૂબ સુંદર. આ 3 દિવસો ક્યાં નીકળી ગયા, એક સ્વપ્ન સમાન થઈ ગયું. હે અનેક યાદગીરી, આયોજકોનું સફળ આયોજન, શ્રોતાગણોનો આ ભક્તિભાવ અને બધાના જ હૃદયની અંદર મારા મહાદેવનું સ્થાન, અને આ બધું જ ભગવાન તડકેશ્વરને આભારી છે. એવા જગત બીજ, જગત પિતા તડકેશ્વર દાદાના શરણમાં કોટી કોટી ચરણ વંદન. ગઈકાલે આપણે શિવલિંગ શબ્દના ઘણા અર્થ જોયા. ભગવાનના આ સૃષ્ટિની અંદર 5 પ્રકારના 5 કર્મો જે 5 તત્વોને આધીન છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને આ 5 તત્વોનું કાર્ય ભગવાન 5 મુખથી કરે છે, અને એટલા માટે ભગવાન સદાશિવ પંચવક્ત્ર એટલે કે 5 મુખવાળા કહેવાય છે. ખૂબ સુંદર. ઓમ માંથી અકાર, મકાર, ઉકાર, બિંદુ અને નાદમાંથી નમઃ શિવાય એ મંત્રનો પ્રાદુર્ભાવ જોયું. જીવનનું કલ્યાણ કરનારા મંત્ર. પૃથ્વીની ઉપર ભગવાન જ્યાં જ્યાં વ્યાપ્ત છે એવા ભગવાનના મૂળભૂત લિંગના 5 સ્વરૂપો, સ્વયંભૂ લિંગ, ચર લિંગ, અને અંતે આપણે બાપજીનું ઉદાહરણ લઈને જોયું કે ગુરુનું શરીર જ એક લિંગ સમાન છે. સમર્થ ગુરુ આપણી આ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં છે. અવધૂત બાપજી થયા, મારા વલ્લભરામજી મહારાજ થયા, પાંડુરંગ દાદા થયા. આ બાજુ સૌરાષ્ટ્રમાં જાઓ તો બાપા સીતારામ, દુખી શ્યામ મહારાજ, એક ખૂબ સુંદર એમનું જીવન ચરિત્ર છે. ભાવનગરમાં એમનો આશ્રમ છે. દુખી શ્યામ મહારાજ થયા. રાજકોટની આગળ જઈએ તો जिसको न दे अला उसको दे जला. जलाराम मारा मंडपમાં हमारी पहली कथाનું સ્લોગન જ હતું કે जिसको न दे अला उसको दे जला. એવા વીરપુરમાં જલારામ બાપા થઈ ગયા. અને આ બધા જ ગુરુઓ જ્યાં સુધી એમના તપસ્યાનું બળ લઈ અને આપણા આ ભારત વર્ષની અંદર સંચાલિત છે ત્યાં સુધી આપણો કોઈ વાડે વાકો વારી શકે એમ નથી. ચણા ચાવવા લોહના, ના બચ્ચાના ખેલ. ગુરુ કૃપા જ્યાં હોય તો કરે, 2 શબ્દો વપરાય, કરે મોજથી ખેલ અને કરે મોતથી ખેલ.
બંનેમાં અમારો ગુરુ એ સાથ આપે. તો આજે ગુરુવાર છે, સમર્થ ગુરુઓનો દિવસ એટલે ગુરુવાર કહેવાય. તો બાપજીના નામનું સંકીર્તન કરીએ. એક નાની અમથી દત્ત ભાવની ગાય આજે આપણે કથાનો પ્રારંભ કરીએ. जय योगीश्वर दत्त दया तू जय जग मां प्रतिपा अतनशोया करीने में प्रगट्यो जग कारण नीचे ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागतिनो तारणहार अंतरयामी सतचित सुख बहार सद्गुरु त्रिभुज शोभो जोड़ी अन्नपूर्णा करमा सात्विक मंडल कर शोभा काय चतुर बुद्धि षड्भुज सार अनंत बाहु तो निरधार આવ્યો શરણે બાળ અજાણ ઉઠા દિગંબર ચાલ્યા પ્રાણ सोनी अर्जुन के रोषा वे जो वे સિદ્ધિ સિદ્ધિ અપાર અંતે મુક્તિ મહાપદેશાર तुझ बिन मुझने नालम વિષ્ણુસ્વર મેં બીજ તાર્યો એમ જમ્યો શ્રાદ્ધમાં દેખી પ્રેમ जम्य दैत्य थी त्रात्यागे कीर्ति मेर ते प्यार दिखे વિસ્તારી માયા પીતિસુ ઇન્દ્ર કરે હણાવ્યો તું देवी लीला कई कई सली वर्णवे कोटेश्वर તોડ્યો આયુ સુતને કાન કીધો એને બેનિષ્ઠા ध्यायलुने परशुराम साध्य देव प्रहलाद હતા દેવી તારી કૃપા અઘાત કેમ સુણેના મારો સાથ दौड़ अंधरा देख अनंत माकर अधवच सी सुनो જોઈ દ્વિજ સ્ત્રી કેરો સ્નેહ થયો પુત્ર તું નિસંદેહ स्वर्गगामी कलिकाल कृपा तार्यो धोबी છે ગરવા પેટ પીડતી તાર્યો વિપ્ર બ્રાહ્મણે શેઠ ઉગાર્યો ક્ષિપ્ર કરે કેમ ના મારી માં જો મારી ગમે કરવા શુષ્ક કાષ્ટને આણ્યા પત્ર થયો કે બહુ દાક્ષિણ્યત્ર ચર જગવંદ્યા કેરા સફળ સફળ
साक्ष्य पीड़ा की दी विप्रपुत्र उठाड़्यो सो हरि विप्रमदे अंत्यग्रहा रक्षो भक्त त्रिविक्रमता निमेष मात्रे तंतुये पहुँचाड्यो श्री शैले एकी साथे आठ स्वरूप धरी देव बहुरूप संतोषा निज भक्त सुजात आपी पर जाओ साक्षात यवन राजनी काली पीड़ जात पातनी तले राम कृष्ण रूपे तेरे दीदी लीला ओ कहीं आया पत्थर धनी काव्या पशु पंखी पर तुझने उदाहरण तारू नाम गाता शरे नक्षा साखा आदि व्याधि उपाधि शरण करे स्मरण मात्र की शरण मुठ चोट ना लागे जान कामे नर स्मरणे निरवान नाकण साकण भेषासु भूत पिशाचो जंग असो नासे मुठी देने दो तत् भूमि सांभरता करी धूप गाए जे दत्त भावनी आश सुरे देना बनने लो रहे न देने क्या ये सो दासी सीधी तेरी घात दुख धरी द्राढ़े ना जा पावन गुरुवारे नितने करे पाठ पावन सोपे भाव पाशे नित्य नियम तेने कभी न रंगे रूपे तेज अभम भजता नड़े न माया सहस्र नामे नामी दत्त दिगंबर असंग से बंदो तुझने बारंबार वेद श्वास तारा निरदार भागे वर्णम त्याजा से और राख हो प्रकृति नोटगार सुनी जाने देखा से मार तपसी तत्वमसी ये दे बोलो जय जय श्री गुरुदेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव આમ ગુરુનું શરીર જ લિંગ સમાન છે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ આપ જે પણ દેવી દેવતાઓને માનતા હોય પણ એ દેવી દેવતાઓનું જપ તપ આરાધન કરતા કરતા જ્યારે તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ જ્ઞાન કેવલ મારા શિવમય જ હોય છે કારણ કે શિવ જ સત્ય છે એ સુંદર વ્યાખ્યાન ગઈકાલે જોયું નારદ મુનિના અભિમાનનો નાશ થવો દક્ષ પ્રજાપતિના ત્યાં સતીનો જન્મ રાજુભાઈએ ઘણી ઉતાવળ કરી એકવાર તો એવું લાગ્યું કે શિવને સતી હાથે જ પ્રણાવીને પ્રસંગ પૂરો કરવો પડે પણ પછી બધું આનંદ રહ્યો શિવ અને પાર્વતીના વિવાહનો મહોત્સવ મેનાની મનસ્થિતિ કે મારો જમાઈ કેવો હશે એમાં તમે સૌએ ખૂબ આનંદ લીધો
ધામધૂમથી ભગવાન શિવની જાન નીકળી. એમને અર્ગી બ્રાહ્મણોએ મંગલાષ્ટક દ્વારા શિવ પાર્વતીને વિવાહ કરાવ્યા. મંગલાષ્ટકની અંદર બધાએ સાવધાન સાવધાન બોલવામાં પોતાનું અનુદાન આપ્યું. એમાં બે વાત થઈ. એક તો એવું થયું કે ભક્તિથી બોલ્યા, અને ભક્તિથી બોલનારા કેવલ બ્રાહ્મણો જ હતા. બાકી જેટલા બોલ્યા એમને એમ થયું કે આ ભાઈ આવતા વર્ષે આવતા જન્મમાં કુંવારું નહીં રહી જવાય. એટલા માટે બધા જોર જોરમાં સાવધાન સાવધાન. વિચાર કરો કેટલી ચિંતા. લગ્ન કરવાની, આવતા જન્મમાં લગ્ન કરવાની તાલ આવેલી સાહેબ. બહુ સુંદર, ખૂબ આનંદ. શિવ પાર્વતીનો વિવાહનો પ્રસંગ આગળ વધ્યો. ભાવ વિભોર ધરી કન્યાદાન થયું. હિમાલય પોતાની વાલી દીકરી પાર્વતીના હાથ શિવના હાથમાં આપીને કહ્યું કે હે પ્રભુ, હે શિવ, હે પરમાત્મા, આ મારી દીકરી આજથી તમારી. એનું જતન કરજો, એની કાળજી રાખજો. હે શિવ, હિમાલય પછી મોતિયો ખરી ગયા, પણ મારી દીકરીના આંખમાંથી ક્યારેય આંસુ આવ્યા નથી. ભોલે બાબાને પ્રાર્થના કરે. કન્યાદાન પૂર્ણ થયું. ગોત્ર ઉચ્ચારનો સમય થયો. આપણે ત્યાં ઘણા લગ્નની અંદર લગ્ન પડીકું વાંચે. એમાં શું હોય? આપણું ગોત્ર, આપણું પ્રવર, આપણે કયા કુળના છે, કઈ શાખાના છે, અને લગ્ન પડીકું કહેવાય. એ જ રીતે શિવ પાર્વતીના વિવાહની અંદર લગ્ન પડીકું વંચાયું. હિમાલયે પોતાનું ગોત્રોચ્ચાર કર્યું, પોતાની શાખા કઈ, પ્રવર કયું, કુળ કયું, કયા વેદના છે, એ બધું જ જણાવ્યું. અને પછી શિવ શંકરને પ્રાર્થના કરી કે સદાશિવ, હવે આપના ગોત્ર વિશે જણાવો. તમારું ગોત્ર કયું છે? તમે કયા પ્રવરના છો? કઈ શાખાના છો? અને તમારું કુળ શું છે? આટલું સાંભળી અને ભગવાન શિવ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. મુખમાંથી કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ નહીં. આખો મંડપ શિવ બાજુ જુએ. શિવ મનમાં પ્રસન્નતા લહેરાવીને આંખ બંધ કરીને સમાધિ અવસ્થામાં બેઠા. દેવો ચિંતિત થયા, શિવ બોલતા કેમ નથી? વિષ્ણુને પણ ચિંતા થઈ કે શિવ કંઈક બોલે તો સારું. અને એટલા માટે નારાયણ નારાયણ કરતા કરતા અમારા નારદ જગ્યા પરથી ઊભા થયા. હિમાલયને ઉદ્દેશને કહે છે કે હે હિમાલય, આપ કોનું ગોત્ર પૂછો છો? કયા કુળની વાત કરો છો? હે પર્વતરાજ, ભગવાન શિવના ગોત્રોની માહિતી બ્રહ્મા પાસે નથી, વિષ્ણુ પાસે નથી, અને અન્ય કોઈ દેવી દેવતાઓમાં એવું સામર્થ્ય નથી કે એમનું ગોત્ર જાણી શકે. કારણ હજારો વિષ્ણુ જ્યારે લય થાય, કરોડો બ્રહ્માનો જ્યારે લય થાય, ત્યારે મારા શિવનો પ્રાદુર્ભાવ શક્ય છે. હજારો બ્રહ્માનો લય થઈ ગયો, કરોડો હજારો વિષ્ણુનો લય થઈ ગયો, કરોડો બ્રહ્માનો લય થઈ ગયો, તોય મારા શિવની ઉત્પત્તિનું કોઈ કારણ નથી. અને હે પર્વતરાજ, આપ કોનું ગોત્ર પૂછો છો? ભાગ્યશાળી સમજો તમારી જાતને કે તમારે ત્યાં જગદંબા દીકરી બનીને જન્મી અને એના તપોબળ દ્વારા તમને ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું કે આવા સુંદર, અચિંત્ય, અતુલ્ય, નિરાકાર, નિર્વિકલ્પ અને કલારહિત શિવ તમારા જમાઈ બન્યા.
નારદનું આવું ભાષણ સાંભળી હિમાલય બે હાથ જોડી નારદ પાસે માફી માંગે, ક્ષમા કરો. નારદ કહે કે ના ના, એવું નથી, તમારો પ્રશ્ન ઉત્તમ છે કે શિવનું ગોત્ર કયું? તો સાંભળો હિમાલય, આ અચિંત્ય બ્રહ્માંડની અંદર એક જે નાદ છે, જ્યાં કશું જ નથી, ન પાણી, ન પૃથ્વી, ન આકાશ. જ્યારે આ બ્રહ્માંડ અશૂન્ય હતું ત્યારે તેમાં એક જ નાદ હતો અને એ ઓમકાર હતો. તો હે હિમાલય, આ ઓમકાર જે છે એ જ ભગવાનનો ગોત્ર છે. પ્રવરની કઈ વાત કરો છો? ઓમકારના 5 અક્ષરો અ, ઉ, મ, બિંદુ અને નાદ, એ 5 પ્રવર ભગવાન શિવના છે. અને એટલા માટે ભગવાન શિવ પંચધારી, પંચવક્ત્રી, પંચમુખી છે. કુળ, ભગવાન શિવનું કુળ. હે હિમાલય, તમે જેટલા મૂલાક્ષરો બોલો છો, જેટલા અક્ષરો તમે બોલો છો, તમે જાણો છો કે અક્ષરો ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયા? મારા શિવને જ્યારે સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરવાની ઈચ્છા થઈ, એમણે હાથમાં ત્રિશુલ અને ડમરું લીધું અને ડમરુનો ડમ 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 જે અવાજ નીકળ્યો, એ અવાજમાંથી જે અક્ષરો નીકળ્યા, એ પ્રત્યેક અક્ષરો એ મારા શિવનું કુળ છે. કયા વેદની વાત કરો છો? 4 વેદ